Okay, we will start. Today we will see the concept of adaptive control. What is adaptive control and why its name is given as adaptive control. See, it is the control with manufacturing system. Some parameters of manufacturing we are going to optimize or we are going to control them in order to increase tool life, manufacturing efficiency. This is the simplest advantage of adaptive control. And finally, we mean to increase production rate in manufacturing system. That is the simplest objective of adaptive control to optimize the production rate. This is the first objective of adaptive control. It helps to optimize the product quality to minimize the cost. Obviously, by using adaptive control, we are going to improve the quality of the product. So, adaptive control, it is mostly used in research and development department of the organization or that manufacturing firm. पण ॲडॅप्टिव्ह कंट्रोल हा R&D मध्ये जास्त करून वापरला जातो, तिथं त्याचं इम्प्लिमेंटेशन होतं. So for your kind information, I would like to tell you, most of the researchers they do work on adaptive control. They have published many research paper on this topic, and it is very interesting because whenever you go for the manufacturing, lot of parameters are going to impact on the manufacturing process, and few of them are very important parameters, or I will say primary parameters, because these should be given as a importance इम्पॉर्टंट पॅरामीटर हे त्यांना तुम्ही प्राथमिक लेवलचे पॅरामीटर म्हणणं गरजेचं असतं आणि त्याच्यावर मग तुम्ही हा अडॅप्टिव्ह कंट्रोल जो आहे तो मिळवू शकता. मग जास्त करून कोणता अडॅप्टिव्ह कंट्रोल वापरला जातो काय हे आता आपण वन बाय वन बघूया. Now you can see this control system. Objective of this adaptive control system is to optimize the production rate. It helps to optimize the product quality and finally to minimize the cost. This is the objective of adaptive control, and where it is implemented. The variable geometry of cut in the form of changing depth or width of cut तिथे adaptive control use केला जातो. Variable workpiece hardness and variable machinability इथं सुद्धा adaptive control use केला जातो. Variable workpiece rigidity, tool wear and air gaps during cutting. आता हे काय आहे तुम्हाला मी थोडक्यात सांगतो बरं का. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एक रेक्टँग्युलर प्लेट आहे आणि त्या प्लेटला तुम्ही ऑपरेशन करत आहात मॅन्युफॅक्चरिंग, आणि तिथं काय झालं की तिथं मध्ये एक स्लॉट आला असा त्या रेक्टँग्युलर प्लेटला. मग त्या स्लॉट मधून जेव्हा तुमचं टूल पास होतं त्यावेळेस त्या टूलचं जिथं वर्किंग आहे ते इमटेरियल आहे, कारण त्या स्लॉटमध्ये तर तुम्ही काही मॅन्युफॅक्चरिंग ऑपरेशन करणार नाहीये, तुम्हाला मॅन्युफॅक्चरिंग ऑपरेशन दुसरीकडे करायचंय. मग अशा वेळेस काय झालं पाहिजे की त्या ठिकाणी तुमचं मशीनचं जे स्पिंडल आहे ते स्टॉप झालं पाहिजे. ओनली देअर शुड बी हॉरिझॉन्टल मुवमेंट. इन दिस वे यू कॅन रिड्यूस द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, असं तुम्ही करू शकता. सो अडॅप्टिव्ह कंट्रोल इज इम्प्लिमेंटेड वेअर एअर गॅप्स आर ऑब्झर्व्ड. म्हणजे तुम्हाला थोडक्यात मी काय सांगतो, जिथं तुम्हाला रिक्वायर्ड लोकेशन आहे त्या लोकेशनला तुम्हाला ऑपरेशन करायचं आहे तिथंच फक्त करा ना, तुम्ही दुसरीकडे कशाला करताय. आणि तिथंच तुमचं फक्त टूल वर्किंग राहणं गरजेचं आहे.
ज्या लोकेशनला तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल ड्रिलिंग करायचं आहे, मिलिंग करायचं आहे, त्याच ठिकाणी तुमचे स्पिंडल रोटेशन आहे किंवा टूल मुवमेंट आहे ती राहिली पाहिजे. ज्या ठिकाणी गरजेची नाही तिथून नसावी ती टूल मुवमेंट. म्हणजे तुम्ही काय करताय की अडॅप्टिव्ह कंट्रोल करताय. आलं का लक्षात तुम्हाला? सो व्हेरेवर you require the working of the tool, you should start the spindle, and if it is not required you should stop it. In this way you can save the electricity and time also. असं तुम्हाला तिथे पाहायला मिळू शकते. हेच थोडक्यात काय अडॅप्टिव्ह कंट्रोलचा कॉन्सेप्ट आहे आणि त्याचा पुढे अजून एक त्याचा फॉर्म्युला पण आहे तुम्हाला मी सांगतो इथं. टाइप्स ऑफ अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टीम हे बघा जातात. अडॅप्टिव्ह कंट्रोल ऑप्टिमायझेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ACO. IP is equal to mu with respect to tau. So where IP is called as an index of performance, mu is called as a material remove rate, and tau is called as a tool wear rate. IP measures overall performance of ACO. म्हणजे थोडक्यात काय आहे, मटेरियल रिमूव्हल रेट लक्षात घ्या. मटेरियल रिमूव्हल रेट विथ रिस्पेक्ट टू टूल वियर रेट, that will give us an index of performance of adaptive control. थोडक्यात काय पाहिजे, तुमचं मटेरियल रिमूव्हल रेट जास्त पाहिजे, इट शुड बी मोर, अँड index of performance you have to increase by decreasing tool wear rate. एक टूल वियर रेट जो आहे तो कमी झाला पाहिजे आणि मटेरियल रिमूव्हल रेट जो आहे तो कसा वाढवता येईल त्याच्यावर आपण कॉन्सन्ट्रेशन केलं पाहिजे. सो यू कॅन इन्क्रीज द इंडेक्स ऑफ परफॉर्मन्स. See, most of the students while they do job on lathe machine, I observe that at high cutting speed they are taking more depth of cut. म्हणजे जास्त कटिंग स्पीड आहे आणि त्यांनी डेप्थ ऑफ कट कमीत कमी 2 mm चा किंवा 3 mm चा घेतलेला असतो. त्याच्यामुळे काय होतं, तुमचा टूल वियर रेट वाढतो. समटाइम्स बर्निंग ऑफ द टूल हॅपन्स. तिथं काय झालं, टूल वियर रेट वाढला किंवा टूल लाईफ जे आहे ते डिक्रीज झाली की नाही. आपल्याला तसं नाही करायचं, आपल्याला टूल लाईफ तर वाढवायची आहे, म्हणजे टूल वियर रेट कमी करायचा आहे आणि जो मटेरियल रिमूव्हल रेट आहे तो वाढवायचा आहे. मी मटेरियल रिमूव्हल रेट म्हणत आहे, लक्षात घ्या. मटेरियल रिमूव्हल रेट म्हणजे तुम्ही जो डेप्थ ऑफ कट घेता तो रेट आपल्याला वाढवायचा आहे. जर तो वाढतो आणि तुमचं टूल लाईफ जे आहे टूल लाईफ वाढत आहे तर तुम्ही अडॅप्टिव्ह कंट्रोल साध्य केला असं म्हणायला काही हरकत नाही. So you remember this formula, adaptive control optimization is measured by index of performance, that is called as IP, and IP is equal to material removal rate mu with respect to tool wear rate tau. So you have to decrease tool wear rate, you can increase index of performance. तुम्हाला टूल वियर रेट कमी करायचा आणि इंडेक्स ऑफ परफॉर्मन्स तुम्हाला तिथं वाढवता येऊ शकतो. तर हा एक सिंपल फॉर्म्युला आहे अडॅप्टिव्ह कंट्रोल ऑप्टिमायझेशनचा किंवा परफॉर्मन्स ऑफ इंडेक्स तुम्ही जी मेजर करता ते तुम्ही लक्षात ठेवा बरं का. म्यू बाय टाऊ, म्यू इज कॉल्ड एज अ मटेरियल रिमूव्हल रेट अँड टाऊ इज कॉल्ड एज ए टूल वियर रेट. ठीक आहे. रोल नंबर 19. सर रोल नंबर 19 आहेत का? अडॅप्टिव्ह कंट्रोल मध्ये टूल वियर रेट किंवा मटेरियल रिमूव्हल रेट या दोन्हीपैकी काय कमी झालं पाहिजे म्हणजे आपण इंडेक्स ऑफ परफॉर्मन्स वाढवू शकतो. तुम्ही आन्सर तुमचं चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करा.
पुन्हा एकदा मी क्वेश्चन विचारतो, लक्ष द्या सगळ्यांनी. अडॅप्टिव्ह कंट्रोल मध्ये मटेरियल रिमूव्हल रेट जास्त असला पाहिजे का टूल विअर रेट जास्त असला पाहिजे? टाइप युअर आन्सर इन चॅट बॉक्स, कारण मला तुमचा आवाज येणार नाही. रोल नंबर 19. ओके, हे बरोबर सांगितलेलं आहे. मटेरियल रिमूव्हल रेट शुड बी इन्क्रीज्ड बट ॲट द सेम टाइम टूल विअर रेट शुड बी लेस. हे लक्षात ठेवा, हा फंडा हा तुम्हाला थ्रू आउट लाईफ हा यूज करायचा आहे. कुठेही हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. पुढे बघूया आपण. अडॅप्टिव्ह कंट्रोल कन्स्ट्रेंट. आता हे काय आहे हे बघूया आपण. I will share the screen. Adaptive control constraint, it is also called as ACC. The process variable parameters such as a torque, vibration, etc. are used, etc. थोडक्यात की त्याच्यामध्ये तुम्हाला टॉर्क, फोर्स, व्हायब्रेशन जे आहे हे मेजर करावे लागतात in order to increase the accuracy of the manufacturing. आता याच्यामध्ये बघा, अडॅप्टिव्ह कंट्रोल सिस्टीम बिलिंग मध्ये कशी केली जाते. फॉर एक्झाम्पल आता इथे एक मी तुम्हाला डायग्राम दाखवलेली आणि हे टूल आहे, हे आता वर त्या टेपर साइज ऑब्जेक्ट वर ते वर मूव्ह होत आहे. मग इथे काय होतं, फोर्स पर टूथ आणि इकडं टूल ट्रॅव्हल. आता इथे काय होतं, जशी टूल ट्रॅव्हल इन्क्रीज होती आहे, फोर्स पर टूथ जो आहे तो डिक्रीज होताना दिसत आहे. तो हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस रिप्रेझेंट्स ट्रॅव्हलिंग डिस्टन्स ऑफ द टूल अँड व्हर्टिकल ऍक्सिस रिप्रेझेंट्स फोर्स पर टूथ. हे थोडक्यात तुम्ही याला काय समजा, का गिअरचा किंवा दुसऱ्या एखाद्या ऑब्जेक्टचा टूथ समजा, किंवा याला साधा ऑब्जेक्ट समजून जरी चालेल, असं काही नाही. तो कसा एक टेपर्ड ऑब्जेक्ट आहे. मग आता इथं वर जसं जसं टूल जाईल तसं काय झालं पाहिजे, इथं फोर्स जो आहे तो फोर्स तुमचा कमी झाला पाहिजे ऍज टूल ट्रॅव्हल्स लॉन्ग. सो दिस इज ऍप्लिकेबल फॉर व्हॉट, अ टेपर शेप्ड ऑब्जेक्ट. हा आता एक टेपर शेप्ड ऑब्जेक्ट आहे, इथं ते ऍप्लिकेबल होताना आपल्याला दिसून येत आहे. Adaptive control constraints are placed on measured process variable. It measures such parameters like cutting force, torque, spindle motor, power, tool wear, deflection, vibration. And sensors and transducers are measuring this parameter. Set a constraint value with the help of software. आता सगळ्यांनी लक्ष द्या बरं का, थोडं मी काय सांगतोय हे ऐका व्यवस्थित बरं का. मी कोणालाही रॅन्डमली क्वेश्चन विचारणार आहे, थोडंसं हे समजून घेणं गरजेचं आहे बरं का. रोल नंबर 25 आहे का? रोल नंबर 25. अरे रोल नंबर 25 आहे का? कुठे गेला? रोहन ना, तो कुठे आहे रोहन? थर्टी 36 आहे का? येस सर. ओके, 25 ला सांगा रे लेक्चरला ये म्हणू, मोबाईल चालू करून जाऊ नको म्हणा. थोडं महत्वाचं आहे म्हणून सांगतो मी बरं का. नाही सर, प्रेझेंट आहे पण नेटवर्क आला का 25? ओके, आला आला. ओके, आता क्लास चालू नाही, नाही तर मी सगळ्यांना क्लॅपिंग करायला लावलं असतं, टाळ्या वाजवायला सांगितलं. नाही सर, थोडासा ठीक आहे. बर, आता आपण मी तुम्हाला अडॅप्टिव्ह कंट्रोल ऑप्टिमायझेशन सांगत होतो. मी आता इथं थोडं पॉज का घेतला, कारण की हे इतकं महत्वाचं आहे. मी थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं की बरेच स्टुडंट ह्याच्यावर रिसर्च करतात, बरेच त्याच्यावर रिसर्च आर्टिकल पब्लिश आहेत. प्रोबॅबली यू मे डू धिस वर्क इन युअर फायनल इयर फॉर प्रोजेक्ट पर्पज. असंच तुम्ही काहीतरी प्रोजेक्ट वर्क जे आहे ते करू शकता. So therefore, I am giving more stress on this
कॉन्सेप्ट, त्यामुळे सगळ्यांनी थोडंसं लक्ष देऊन ऐका. ऍडॅप्टिव्ह कंट्रोल ऑप्टिमायझेशन मध्ये जे मॅन्युफॅक्चरिंग ऑपरेशन्स चाललेले असतात त्या मॅन्युफॅक्चरिंग ऑपरेशनचे व्हायब्रेशन, फोर्स, टॉर्क, स्पीड या गोष्टी ज्या आहेत ह्या मेजर केल्या जातात. पुन्हा एकदा मी रिपीट करतो. ऍडॅप्टिव्ह कंट्रोल ऑप्टिमायझेशन इट मेजर्स टॉर्क, speed, then vibration, and up to some extent feed rate also measured. हे पॅरामीटर्स मी तुम्हाला कॉमन सांगितलेले आहेत. त्याच्याबरोबर ते डायनामिक फोर्सेस सुद्धा मेजर करतात. डायनामिक फोर्सेस आपल्या कंट्रोलमध्ये नाहीत, पण थोडंफार आपण त्याच्यावर कंट्रोल आणू शकतो. आता हे मेजर करून करायचं तरी काय, तुमच्या मनामध्ये असा प्रश्न आलेला असेल, सर काय करायचं ह्या पॅरामीटर्स मेजर करून. आता हे मेजर कसे केले जातात, तुमच्या लेथ मशीनवर तिथं ट्रान्सड्युसर आणि सेन्सर्स आपण माउंट करतो आणि त्याच्यावरून तुम्ही तिथं फोर्स, व्हायब्रेशन, टॉर्क, स्पीड किंवा फीड रेट तुम्ही ठरवलेला असेल त्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या तिथं मेजर होऊ शकतात. अँड डायनामिक फोर्सेस ऑल्सो मेजर. या गोष्टी तुम्ही तिथं ट्रान्सड्युसर आणि सेन्सरने मेजर करता. मग आता काय होतं की फॉर एक्झाम्पल आता रोल नंबर 42 आहे, तो एक 15 ते 20 दिवस झालं त्या मशीनवर तो वर्क करतो डेली. मग त्याला काय लक्षात आलं की आता समोर तर सगळे रिडिंग दिसते की हा स्पीड आणि हा टॉर्क वगैरे ठेवला तर फिनिशिंग स्मूथ येते असं त्याला स्वतःहून दिसतं. रोल नंबर 21 आहे, त्याला असं वाटलं असेल की इथे तो व्हायब्रेशन मेजर होत आहे. व्हायब्रेशन जर हाय रेंज मध्ये राहिले तर आपल्याला मॅन्युफॅक्चरिंगला जास्त ॲक्युरेसी येते असं त्याला लक्षात आलं. रोल नंबर 25 आहे, त्याला वाटत असेल जर अशी कटिंग फोर्सेस राहिले तर अजून चांगलं फिनिशिंग येते, मॅन्युफॅक्चरिंगला ऑपरेशनला फिनिशिंग येते, जॉबला फिनिशिंग येते असं याला सगळ्यांना लक्षात आलं. आणि मग रोल नंबर 45 ला काय वाटतं की हा आपण असे हे जर सगळे पॅरामीटर ऍडजस्ट केले तर मग आपली टूलची जी लाईफ आहे ती इन्क्रीज होईल. वी कॅन इन्क्रीज दी टूल लाईफ असं त्याला लक्षात आलं. म्हणून मग तो काय करणार, अडॅप्टिव्ह कंट्रोल ऑप्टिमायझेशन यूज करून तो हे जे सगळ्या पॅरामीटरच्या स्टँडर्ड व्हॅल्यू नोट डाऊन करणार. ही विल नोट डाऊन दी ऑल व्हॅल्यूज ऑफ दिस मॅन्युफॅक्चरिंग पॅरामीटर्स असं तो सगळं करणार आहे. मग त्यांनी ते सगळ्या व्हॅल्यू नोटेन केल्यानंतर तो त्या सॉफ्टवेअरमध्ये त्या व्हॅल्यू फीड करणार. ही विल फीड ऑल दी व्हॅल्यूज ऑफ दीज स्टँडर्ड पॅरामीटर्स. मग पुढे नेक्स्ट काय होईल, रोल नंबर 40 काय करेल, ह्या ज्या सगळ्या स्टँडर्ड व्हॅल्यू फीड केलेल्या आहेत त्या फीड केलेल्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या मशीनला इनपुट जातील आणि त्यानुसार त्याचा स्पीड, टॉर्क, व्हायब्रेशन्स थोड्याफार प्रमाणात ते कंट्रोल होतील. असा फायदा तुम्हाला त्या अडॅप्टिव्ह कन्स्ट्रेंटचा होतो. व्हाय इट इज कॉल्ड एज अ कन्स्ट्रेंट, बिकॉज we are going to have a constraint on vibration, torque, speed and feed rate. हे जे मेन पॅरामीटर्स आहेत याच्या व्यतिरिक्त अजून असू शकतात. त्या मेन पॅरामीटर्सवर आपण काय करणार आहोत, कंट्रोल ठेवणार आहे. का, जस्ट फॉर रिड्युसिंग टूल वेअर रेट अँड टू इन्क्रीज मटेरियल रिमूव्हल रेट आणि त्याच्यामध्ये तुमच्या वर्कपीसचं पण जे काही मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, फिनिशिंग आहे ते सुद्धा चांगलं झालं पाहिजे. सो आवर फायनल ऑब्जेक्टिव्ह इज दॅट वी हॅव टू इन्क्रीज मॅन्युफॅक्चरिंग एफिशियन्सी, मॅन्युफॅक्चरिंग क्वालिटी, प्रोडक्शन रेट आणि त्यासाठी मग ह्या आपण सगळ्या पॅरामीटर्सला काय करतोय, कन्स्ट्रेंट देत आहोत. एवढं हे महत्वाचं आहे. And you may have some work in final year regarding this concept of adaptive control constraint. Constraint त्यासाठीच म्हणलेलं आहे की आपण या सगळ्या पॅरामीटर्सवर थोडा कंट्रोल आणणार आहोत जेणेकरून आपला मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये फायदा होईल. थोडंसं लेक्चर मराठीमध्ये घेतो आहे, सगळ्यांना जरा व्यवस्थित आकलन व्हावं यासाठी. इंग्लिशमध्ये पण आपल्याला सांगता येईल, काही अडचण नाही त्याची, पण तुम्हाला थोडंसं समजणं किंवा त्याचं आकलन व्हावं म्हणून मी
मुद्दामूनच मराठीमध्ये लेक्चर थोडं घेत आहे बरं का. ठीक आहे, थोडं पुढे जाऊया आपण. व्हॉट आर दी ऍडव्हान्टेजेस ऑफ अडॅप्टिव्ह कंट्रोल. तर ते ऍडव्हान्टेजेस बघूया आपण आता. It increases the production rate by adjusting the different variables to achieve higher material remove rate. It increases the tool life by efficient and uniform use of tool or cutter. ठीक आहे, हे पण आपण बघितलेलं आहे. It also increases the machine life by avoiding the vibrations and deflection due to higher cutting force. So there are less chances of human error because of less involvement of persons. It provides more safety to the part and machine. So these are the advantages of adaptive control system. It increases the production rate by adjusting different variables to achieve higher removal, higher material removal rate. हे आपला फायनली ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे तोच इथं ऍडव्हान्टेज मध्ये सांगितलेला आहे. सो फर्स्टली वी हाऊ टू इन्क्रीज द मटेरियल रिमूव्हल रेट, ते तर आहेच ऍडव्हान्टेज. आणि मग त्याच्यानंतर दुसरं काय होतं की टूल लाईफ आपल्याला इन्क्रीज करायचे आहे. Machine life we can increase by using adaptive control. Listen. Machine life we can increase by using adaptive control. How? We have to reduce the vibrations. आपल्याला त्या मशीन मध्ये येणारे जे काही व्हायब्रेशन्स आहेत त्या व्हायब्रेशन्सवर आपण थोडाफार कंट्रोल आणणं गरजेचं आहे. सो वी कॅन इन्क्रीज द लाईफ ऑफ मशीन. आणि अजून एक तुम्हाला मी सांगतो बरं का की हे जे व्हायब्रेशन्स आहेत ना ते जर कंट्रोल झाले नाहीत तर तुमचं मॅन्युफॅक्चरिंग ऑपरेशनची जी ॲक्युरेसी आहे ती फार कमी होते. हे फॉर एक्झाम्पल आता रोल नंबर आपला 42 आहे, तो गेला ड्रिलिंग ऑपरेशन करायला. मग जेव्हा तो असं ड्रिलिंग टूल जेव्हा तो वर्कपीसवर इन्सर्ट करतो त्यावेळेस ते असं थोडंसं व्हायब्रेट होत राहतं. मी जरा थोडं जास्त दाखवतो. तो असं ते व्हायब्रेट होताना काय होतं की तुमचं टूल जे आहे ते बरोबर जिथं तुम्ही एक्सपेक्ट करताय प्लेस होणं तिथं प्लेस होत नाही ते. त्याच्यामुळे काय होतं की तुमची ॲक्युरेसी जी आहे मॅन्युफॅक्चरिंगची ती कमी होते. जेवढे तुम्ही टॉलरन्सेस डिसाईड केलेले आहेत तुमच्या वर्कपीससाठी तेवढे अचीव होत नाहीत तिथं. यू कॅनॉट अचीव दी डिसाइडेड टॉलरन्स. तर तुम्ही जे काही टॉलरन्स डिसाईड केलेले आहेत ते तुम्हाला अचीव होत नाहीत. लक्षात येते का मी काय म्हणतोय ते. रोल नंबर 36 लक्षात येतंय का मी काय म्हणतोय ते. येस सर. ओके, थँक्यू. तर व्हायब्रेशन्स त्यामुळे तुम्हाला कंट्रोल करणं गरजेचं आहे इन ऑर्डर टू गेट ॲक्युरेसी इन दी मॅन्युफॅक्चरिंग. आता ह्या चॅप्टर मध्ये काही ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स आहेत, थोडेफारच आहेत, तुम्हाला मी डिस्कस करतो इथं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एनसी कंट्रोलर. याच्यामध्ये काही 4 दिलेले आहेत. फानुक अँड सिनेमरिक, ऑप्शन सी ए अँड बी बोथ. तर हे दोन्ही जे आहेत ते कंट्रोलरच आहेत, एनसी कंट्रोलर. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फ्रॉम अमंगस्ट द फॉलोइंग सीएनसी लेथ हॅज. लेथ मशीनला कुठले ऍक्सिस असतात. सो करेक्ट आन्सर इज एक्स अँड झेड ऍक्सिस. लेथ मशीनला 2 ऍक्सिस का असतात लक्षात घ्या बरं का. कदाचित तुम्हाला काय वाटेल सर जोकच करायला लागलेत बघा काय. लेथ मशीनचा जो वर्कपीस आहे की तो बऱ्यापैकी सिलेंड्रिकलच आपण वापरतो आणि जेव्हा तो रोटेट होतो असा त्यावेळेस जो हॉरिझॉन्टल ऍक्सिस आहे तो झेड असतो
आणि व्हर्टिकल ऍक्सिस एक्स असतो किंवा हा जो ऍक्सिस आहे तो सुद्धा एक्सिस असतो, कारण तो जॉब जो आहे तो सिलेंड्रिकल आहे. सो देर इज अ नो क्वेश्चन ऑफ वाय ऍक्सिस. आणि अजूनही सांगतो तुम्हाला मी की जेव्हा तुम्ही पार्ट प्रोग्राम लिहिताल, व्हेनेवर यू विल राईट अ पार्ट प्रोग्राम, त्यामध्ये तुम्हाला त्याचे दोन्ही ऍक्सिस जे आहेत, एक्स ऍक्सिस आणि झेड ऍक्सिस, एवढेच तुम्हाला फक्त विचारात घ्यावे लागणार आहे. आर यू गेटिंग? So when you write a part program, you have to take this x and z axis into consideration. ते तुम्हाला विचारात घ्यावे लागते. तर हा एक दुसरा ऑब्जेक्टिव्ह झाला. जस्ट वेट. So in lathe machine there will be only x and z axis for writing a part program. तर त्याच्यामध्ये कदाचित तुम्हाला असंही वाटेल की सर आता आपल्याला अलॉंग दी डायमीटर जर कट घ्यायचा आहे तर सर म्हणताल तुम्ही हा वाय ऍक्सिस घ्यायला पाहिजे. आलं का लक्षात? तर नाही, तिथं आपण एक्स ऍक्सिसचेच कोऑर्डिनेट द्यायचे. Diametral coordinate system and radial coordinate system, these are two different systems that we are going to use in part programming. ते आता आपण जो आपल्या सिलेबसचा लास्ट चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये आपण ते डिस्कस करणार आहोत. तिथं बघूया आपण. The next objective is which of the following is NC controller. महिंद्रा, ह्याच्यानंतर हा एक दुसरा आहे, हा एक आहे आणि हा आहे. याच्यामध्ये हा जो आहे हा एनसी कंट्रोलर आहे. न्यूमेरिक फानुक इज द नेम ऑफ सीएनसी कंट्रोलर. आर यू गेटिंग? And satellite communication may be used in case of DNC machine. लक्षात? आता पूर्वी कसं होतं, फानुक कंट्रोलर जो आहे तो एनसी मध्ये पण येत होता, आता तो सीएनसी मध्ये सुद्धा मॉडिफाय करून आलेला आहे. फानुक हॅज लॉन्च्ड सीएनसी कंट्रोलर आल्सो. हे सुद्धा तुम्हाला अपडेट माहित असायला पाहिजे. आणि लास्टचा जो ऑब्जेक्टिव्ह आहे की सॅटेलाइट कम्युनिकेशन हा कुठल्या टाईपच्या सिस्टीम मध्ये यूज केला जाऊ शकतो. सॅटेलाइट कम्युनिकेशन कॅन बी युज्ड इन डीएनसी सिस्टीम. डीएनसी सिस्टीम मध्ये तुम्ही सॅटेलाइट कम्युनिकेशन जे आहे ते यूज करू शकता. यू कॅन यूज satellite communication in case of DNC system. So this was the chapter number 4. आपले चॅप्टर नंबर 5 आणि 6 सिलेबस मध्ये राहिलेले आहेत. ते आपण आता नेक्स्ट